ओम शांति 17 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे विनाशी शरीर सहित स्नेह न रखी अविनाशी बाबा सहित स्नेह रख तेबे कांदिबाकु पड़िबो नाही। विनाशी शरीर सहित स्नेह न रखी अविनाशी बाबा सहित स्नेह रख तेबे कांदिबाकु पड़िबो नाही। प्रश्न अनैतिक स्नेह काहाकु कुहाजिबो एवं तार परिणाम कौन? अनैतिक स्नेह काहाकु कुहाजिबो एवं तार परिणाम कौन? उत्तर विनाशी शरीर प्रति मोह रखिबा ही अनैतिक स्नेह। जो माने विनाशी जिनिस रे मोह रखंती से माने कांदंती। देह अभिमान थिबा कारणरू कांद माड़ी थाए। सत्य जुगरे समस्ते आत्म अभिमानी थिबा कारणरू सेठारे कांदिबार कौनसी कारण नाही। जे माने कांदंती से माने हराई थांती। अविनाशी बाबांक ठारू अविनाशी पिला मानंकु एबे शिक्षा मिलुछि। देही अभिमानी हुओ तेबे कांदिबाकु पड़िबो नाही। ओम शांति। एक कथा तो पिला माने जानिछंती जे आत्मा अविनाशी एवं बाबा मध्य अविनाशी। तेणु काहाकु भल पाइबा दरकार? अविनाशी आत्मा को। अविनाशी को ही भल पाइबाकु हेबो। विनाशी शरीर को कौन भल पाइबा दरकार की? वर्तमान सारा दुनिया विनाशी। प्रत्येक जिनिस विनाशी। एही शरीर मध्य विनाशी अटे। एकमात्र आत्मा ही अविनाशी। आत्मार प्रेम ही अविनाशी होई थाए। आत्मार केबे मृत्यु हुए नहीं। सेथिपाई ताकु सत्य बोली कहा जाउछि। बाबा कहउछंती तुमे समस्ते असत्य होई गलणी। वास्तव रे अविनाशी सहित स्नेह रहिबा उचित। तुमर प्रेम विनाशी शरीर सहित होई जाइछि। सेथिपाई कांदिबाकु पडुछि। तुमर अविनाशी सहित प्रेम नाही। तुमर विनाशी शरीर सहित स्नेह रहिछि। तेणु कांदिबाकु पडुछि। एबे तुमे निजकु अविनाशी आत्मा बोली भाबुछ। तेणु कांदिबार कौनसी कथा नाही। काहींकि ना तुमे आत्म अभिमानी होइछ। बाबा तुम मानंकु आत्म अभिमानी करूछंती। देह अभिमानी हेबा द्वारा कांदिबाकु पडुछि। विनाशी शरीर पाई कांदुछंती। एकथा मध्य जानुछंती आत्मार मृत्यु नाही। बाबा कहउछंती तुमे निजको आत्मा बोली भाबो। अविनाशी बाबांकर संतान अविनाशी आत्मा। तेणु तुमर कांदिबार आवश्यकता नाही। आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए शरीर नहीं अभिनय करिथाए। एहा तो खेल अटे। शरीर प्रति काहींकि ममता रखुछ? देह सहित देहर सबु संबंधरु बुद्धि जुग तुटाई निजको अविनाशी आत्मा बोली भाव। आत्मा केबे मरी न थाए। गायन मध्य रहिछि जिए कांदिबो सिए हराइबो। आत्म अभिमानी हेले ही योग्य होई परिबो। तेणु बाबा आसी देह अभिमानी रु आत्म अभिमानी करूछंती। बाबा कहउछंती तुमे किपरि सब किछि भूली जाउछ। जन्म जन्मांतर तुमको कांदिबाकु पडुछि। एबे पुनर्बार तुमको आत्म अभिमानी हेबार शिक्षा मिलुछि। तुमे आउ केबे भी कांदिबो नाही। एहा कांदिबार दुनिया ताहा हसीबार दुनिया। एहा दुखर दुनिया ताहा सुखर दुनिया। बाबा बहुत भल भावरे शिक्षा देउछंती। अविनाशी बाबांक ठारू अविनाशी पिला मानकु शिक्षा मिलुछि। सेमाने देह अभिमानी सेथिपाई देह को ही देखी शिक्षा देउछंती। देहर कथा मने पडुछि तेणु कांदुछंती। एकथा मध्य देखुछंती शरीर विनाश होई गला पुणी ताकु मने पकाइले कौन फायदा? माटी को कौन केबे मने पका जाई थाए?
ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଏକଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁଣି କାହାକୁ ଖରାପ ରୋଗୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଉପରକୁ ତ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯଦିଓ ଭଲ ଜନ୍ମ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ କିପରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ। ଯଦିଓ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାତ୍ମା ହେବେ ତଥାପି କଳା ତ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ତଥାପି ବି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଧରିନିଅ କେହି ପରୋକ୍ଷରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି ଧର୍ମଶାଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରଜନ୍ମରେ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ରୁଦ୍ର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ରୁଦ୍ରକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଶିବ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଏମାନେ ମୋର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଗଛରେ ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିଲେ କେତେ ଶୋଭା ପାଏ। ଏମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମହିମା କରାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆ ହେଲା ବିନାଶୀ ବସ୍ତୁର ପ୍ରେମିକ। କାହାର କାହା ସହିତ ଯଦି ବହୁତ ସ୍ନେହ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଯେପରି ମୋହରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଠ ଲୋକ ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ପତି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ବିଧବା ହୋଇ କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପତିକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖୁଛ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ ହେଉନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା ମିଳୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ି କର୍ମଧନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ନୂଆ କଥା। ତୁମେ କିପରି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଝୁଲା ଭରପୁର କରୁଛ। ଆତ୍ମା ଜାଣୁଛି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହିଁ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ଓହୋ ଯେବେ ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ପତିତ ହୋଇଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଯେପରି ପଶୁ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ। ରେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଘୋଡ଼ାର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହେଲାଣି। କୁକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରି ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଆଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମାୟା ରାବଣ ଅସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସତ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅସତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଦେଖ କେତେ ଫରକ ରହିଛି।
ଏହି କଳିଯୁଗର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହେଲାଣି। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଉଛି। ଏଠାରେ କେତେ କୃତ୍ରିମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ଏତେ ଉଚ୍ଚ 100 ମହଲା ଘର ଆଦି ହେବ? ଘରକୁ କେତେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ 2 ମହଲା ଘର ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଏତେ ଜାଗା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଠାରେ ଜମି ପାଇଁ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସବୁ ଜମି ତୁମର ହେବ। କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ସିଏ ଲୌକିକ, ଇଏ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ପାରଲୌକିକ ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ଭକ୍ତି କରୁଛ। ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସହିତ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହୁଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହୁଛ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। ଏହାର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ। ଏହା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ନ ଆସିଛି, ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ କିପରି ଦିଆଯିବ? ବାକି ଯାହା ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅଛି, ସେସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ। ମୁଁ ବୀଜ ରୂପ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ପାଦ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେ କାହାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ? ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ପାଦ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ। ତାଙ୍କୁ ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଯାଇ ତ ନିରହଙ୍କାରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବାବା ତୁମକୁ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଦାନ। ଯିଏ ଯେତେ ନେଇପାରିବେ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ନେଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଚାଲ। ଏହି ରତ୍ନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟେ। ପାଦେ ପାଦେରେ ପଦମ୍ର ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେବା ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମର ପାଦ ହେଉଛି ଯୋଗ ଯାତ୍ରାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅମର ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ ମରିବାର ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବ। ମୋହଜିତ ରାଜାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବ। ଏକଥା ତ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ସେହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଅଟେ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ସମୟର କଥା? କେବେ ଭଗବାନ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ଏକଥା କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ, କେବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହେଉଛି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ନା? ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଆସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେହଧାରୀ ପିତା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ସେହିଭଳି ଆସବାବପତ୍ର ହେବ। ସେଠାରେ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସୁନ୍ଦର ହେବେ। ସେଠାରେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପଦାର୍ଥମାନ ରହିବ। ସେଠାକାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଠା ଏବଂ ବଡ଼। ପୁଣି ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁରତା ସମାପ୍ତ ହୋଇ କଟୁତା ଆସିଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ।
କଳିଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ପତିତ ହିଁ ଅଟେ। ସବୁ ଜିନିଷ ସତୋ ରଜଃ ତମଃ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଖ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କାହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ କାହିଁ କଳିଯୁଗ, ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ମିଳିଯିବ। ବାକି କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ନ ରହିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ ନାହିଁ। ଧରିନିଅ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା କେଉଁ କାମର? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ପଇସା ଅଛି, ଲଡ଼କାନା ବୁଲିକରି ଆସ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା। ଏବେ ସୁନା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସୁନା, ଚାନ୍ଦି, ତମ୍ବା ସବୁ ଗଲା। ଏବେ ତ କେବଳ କାଗଜ ହିଁ କାଗଜ ରହିଛି। ଯଦି କାଗଜ ପାଣିରେ ଧୋଇଯିବ ତେବେ ପଇସା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ? ସୁନା ତ ବହୁତ ଭାରି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ସୁନାକୁ ଜଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସବୁ ଦୁଃଖର କଥା ହିଁ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବାବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। କାଲି ପୁଣି ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ହେବ। ବାବା ତ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି। ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟର କଥା। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର କଥା ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ କଥା ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ନେଉଛ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କେଉଁମାନେ ଆସିପାରିବେ? ଅମୁକ ଅମୁକ ଧର୍ମ ଅମୁକ ଅମୁକ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଏମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଢେର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି। ସେମାନେ ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଏମାନେ ନୂଆ, ପୁରୁଣାମାନଙ୍କର ତ ଏତେ ମହିମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ତମ ପ୍ରଧାନକୁ ହୋଇଗଲେଣି। କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବିନାଶୀ ବୃକ୍ଷକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଯେତିକି ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ସେତିକି ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ବୀଜ ତ ବହୁତ ଛୋଟ। ଭକ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଭକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇ ପୁଣି ଦିନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଛ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ଲଟେରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ ଏବଂ ଆସୁରୀ ଲଟେରୀରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଯେଉଁ ପାଦ ପକାଇବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା ହୋଇଯିବ। ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଅମର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଯେଉଁ ପାଦ ପକାଇବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା ହୋଇଯିବ।
ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଅମର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଅପାର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ଠାରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ସଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଅପାର ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ଠାରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ସଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେକରି ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ମୌଜରେ ରହୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେକରି ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ମୌଜରେ ରହୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆତ୍ମିକ ମୌଜରେ ରହିବାର ଯୁଗ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମିକ ମୌଜର ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ। କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ଦିହାନ ହୁଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୌଜରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ସଂଶୟରେ ଆସିଗଲ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଗଲା, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗତି କ'ଣ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ କର, କଥା କୁହ ଏବଂ କର୍ମ କର। ତାହା ହେଲେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ମୌଜରେ ରହିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ଅଶୁଭକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଯଦି ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ଅଶୁଭକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶରୀର ସହିତ ଯାହା ଦେଖୁଛ ନୟନେ, ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇବ ଜାଣି ରଖ ମନେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳ ହେଲା ଉପନୀତ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମନୁ ଭୁଲି ଯା ତୁରିତ। ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସଭିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସଙ୍ଗମରେ ପରମାତ୍ମା ଆସନ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ। ରାବଣ ରାଇଜ ଏବେ ସମାପତ ହେବ, ଦୈବୀ ଗୁଣରେ ସର୍ବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ଜାଣିଲେ, ଜାଣି ରଖ ସ୍ଥିତି ତୁମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ଭଲେ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ରଖ, ଡ୍ରାମାର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖ। ସଭିଙ୍କୁ ଦେବଟି ପରିଚୟ ବାବାଙ୍କର, ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ାଇବ ଅନ୍ୟକୁ ସତ୍ୱର। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟଇ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ପରା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟରେ କର୍ମ କରୁଥା ନିଆରା।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ି ଦିଅ। ବାହା ବାବା ବାହା ଭାଗ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଥାଅ। ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲେ ରହିବନି ଡର।